وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کی نئی روح پھونکنے والے برہان مظفر وانی شہید کا 7واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں شریف آباد تراؤں میں پیدا ہونے والا 22 سالہ کشمیری نوجوان برہان وانی قابض بھارتی سامراج کی طرف سے اپنی قوم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ یوں قوم کا یہ عزیز پوت ہمہ وقت کاروان حریت میں شامل ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہمیت یہی ہے کہ انہیں آئی ایم ایف معاہدے کو سربراہ کیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسڈی لے کر آئی ایم ایف پروگرام برباد کیا۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء خزانہ کو بھی آئی ایم ایف معاہدہ سربراہ کرنے کو کہا۔ ہر ایک کو مائی باپ بنا لیتے ہیں۔ سرگودا کی تحصیل بھلوان میں مسافر وین میں سلنڈر دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ بدقسمت مسافر وین بھلوان سے کوٹ مومن جا رہی تھی کہ کامرس کالج کے قریب زبردست دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وین میں آگ لگ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں صبح وقت ہوا کے ساتھ کالے بادل چھائے رہے اور پھر مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی مفلوج ہو گیا۔ متعدد فیڈر ٹرپ کرنے کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ دریائے چناب، راوی اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلڈ کمیشن نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلڈ کمیشن نے 8 سے 14 جولائی تک دریاؤں کے علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق 8 اور 9 جولائی کو دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے کا امکان ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دریائے راوی میں گرنے والے برساتی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ورلڈ کپ، قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق ہائی پروفائل کمیٹی قائم ہو گئی۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جبکہ دیگر ارکان وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ، احسان مطاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر جمان کائرہ، طارق فاطمی شامل ہیں۔ کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی، جس کی روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم جدید زراعت کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج کے بے مثال منصوبے لمز کا قیام پاکستان میں زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کی ترقی کا پہلا جامع
हुकूमती इक़दाम है। लम्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़रूरी दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा करना है। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। लम्स के क़याम से किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट से हमावक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के मतवज्जा इलाकों के बारे में मालूमात बैक वक्त दस्तयाब होंगी। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम से किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी हासिल होगी। लम्स के तहत गैर आबाद और कम पैदावार वाली ज़रई ज़मीनों पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। इस इनकलाबी इदारे से जमीन, फसलों, मौसम, पानी के ज़खायर और कीड़ों की रोकथाम पर एक ही छत के नीचे काम किया जाएगा। लम्स के जरिए मुख्तलिफ वसाइल और ज़खायर, जदीद टेक्नोलॉजी और आबपाशी निज़ाम के मुनासिब इस्तेमाल से ज़राअत में ऐसी तरक्की लाई जाएगी जिससे मुल्क के हर खित्ते में खुराक की कमी को पूरा किया जाएगा। मालूमात और तज्जियात की बिना पर मुश्किलात, रुकावटों और चैलेंजेस की निशानदही, मुनासिब हल तलाश करने और बाखबर फैसले लेने में आसानी होगी। आपको बताते चले इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जदीद ज़राअत के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के बेमिसाल मंसूबे लम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में ज़रई शोबे की तरक्की का पहला जामे हुकूमती इक़दाम है। लम्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़रई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा करना है। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। लम्स के क़याम से किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट से हमावक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के मतवजा इलाकों के बारे में मालूमात बैक वक्त दस्तयाब होंगी। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम से किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी हासिल होगी। IMF के वफ्द ने जमान पार्क में PTI चेयरमैन से मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $3 अरब के मुआहदे का खैर मकदम किया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और IMF वफ्द के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा जारी रही, जिसमें पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। मुलाकात में IMF मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसके बाद आलमी मालियाती फंड का वफ्द रवाना हो गया। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने बताया कि जमान पार्क में होने वाली मुलाकात के दौरान IMF के सरबराह बराए पाकिस्तान नेथन पोर्टर वाशिंगटन से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद थे, जबकि नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर पेरिस जमान पार्क में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि IMF हुकाम से 1 घंटा तवील मुलाकात हुई है, जिसमें PTI चेयरमैन के अलावा शाह महमूद कुरैशी, शौकत तरीन, उमर अयूब, डॉक्टर सानिया निश्तर, शिबली फराज, हमाद अजहर और मुसम्मिल असलम भी शामिल थे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि IMF के वफ्द ने जमान पार्क में PTI चेयरमैन से मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $3 अरब के मुआहदे का खैर मकदम किया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और IMF वक्त के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा जारी रही, जिसमें पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। मुलाकात में IMF मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसके बाद आलमी मालियाती फंड का वफ्द रवाना हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत के 7 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज यौम तशदीद मना रही है। मकबूजा कश्मीर के गांव शरीफुल्ला आबाद तराल में पैदा होने वाला 22 साल कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी काबिज भारतीय साम्राज्य की तरफ से अपनी कौम पर जुल्म के पहाड़ टूटते देखकर बर्दाश्त न कर सका और वक्त कारवान हुर्रियत में शामिल हो गया। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद ने बंदूक से ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल को तरजीह दी, जिससे भारत के दरो दीवार लरज उठे। मकबूजा कश्मीर की तारीख में बुरहान वानी को जुर्रत और मुसाहमत की अलामत के तौर पर याद रखा जाता है। 6 जुलाई 2016 के रोज भारतीय काबिज फौज ने बुरहान वानी को शहीद किया। शहादत पर मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आई और 6 माह तक मुसलसल कर्फ्यू लगा रहा। भारतीय काबिज फोर्सेज ने बुरहान वानी की शहादत के बाद 1350 बेगुनाह कश्मीरी शहीद, 4000 से ज्यादा जख्मी और सैकड़ों घर में नजर आतिश किए। हिज़्बुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर अपने सरफरोश शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए अवामी इज्तिमा मुनक्किद करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में आज हड़ताल की कॉल दी है। पासवान हुर्रियत ने बुरहान वानी और तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर के दीगर शोहदा को
खराज अकीदत पेश करने, भारतीय जबर इस्तबदाद से रियासत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का अज़म दोहराने के लिए आज यौम मुज़ाहमत के तौर पर मनाने की अपील की है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत के 7 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज यौम तशरीफ मना रही है। मकबूजा कश्मीर के गांव शरीफुल्लाबाद तराल में पैदा होने वाला 22 साल कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी काबिज भारतीय साम्राज्य की तरफ से अपनी कौम पर जुल्म के पहाड़ टूटते देखकर बर्दाश्त न कर सका और वक्त कारवान हुर्रियत में शामिल हो गया। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की अहमियत यही है कि उन्होंने IMF मुआहदे को सबूताज किया है। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत के खत्म होते वक्त पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम बर्बाद किया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को भी IMF मुआहदा सबूताज करने को कहा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब जरूरत होती है हर एक को माई बाप बना लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद तफ्तीश के दौरान सबूत फ्राहम कर रहे हैं। किस मुल्जिम का मकसद किस जुर्म की बुनियाद पर कहाँ चलाया जाए, ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा। आपको बताते चलें कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की अहमियत यही है कि उन्होंने IMF मुआहदे को सबूताज किया है। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत के खत्म होते वक्त पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम बर्बाद किया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को भी IMF मुआहदा सबूताज करने को कहा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब जरूरत होती है हर एक को माई बाप बना लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद तफ्तीश के दौरान सबूत फ्राहम कर रहे हैं। किस मुल्जिम का मुकदमा किस जुर्म की बुनियाद पर कहाँ चलाया जाए, ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, सारा शहर पानी में डूब गया। मुसलसल मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाके भी जेरेआब आ गए। अली अहमद शाह कॉलोनी, रोड कोट मुराद खान, बलोचा समेत दर्जनों इलाके जेरेआब आ गए हैं। घरों और दुकानों में कई कई फुट पानी दाखिल हो गया है। गली मोहल्लों और मेन सड़कों समेत हर तरफ पानी ही पानी हो गया। जिले इंतजामिया ने बल्दिया मुलाजमीन समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां भी मंसूख कर दी। दूसरी जानिब कसूर में 1 घंटा होने वाली बारिश से जल थल एक हो गया। सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से शहर की गलियों में शाहराओं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद है। जी काशिफ, बताइएगा कैसा मंजर है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर का? जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह आज कसूर में भी सुबह से ही जो है वो स्याह बादलों का राज है और स्याह बादलों के साथ साथ 1 से 1.5 घंटा होने वाली मूसलाधार बारिश ने जो है वो जलथल एक करके रख दिया है। हर तरफ देखा जाए तो पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। शहर की तमाम मेन शाहराएँ, गली मोहल्ले, यहाँ तक कि मैं इस टाइम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी जो है वो 2-2, 3-3 फुट जो है वो पानी जमा हो चुका है। नालों की सफाई ना होने की वजह से, गटर बंद होने की वजह से हर तरफ जो है वो पानी ही पानी है, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी आने वाले साइलिन को इस हवाले से जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानब बात की जाए तो शहर में बसने वाले शहरियों को भी जो है वो अपने घरों तक जो है वो महसूर होकर रह गए हैं। शहर की गलियां जो है वो पानी से जो है वो भर चुकी हैं, जबकि हमारी जिला इंतजामिया कसूर जो है सिर्फ फोटो सेशन की हद तक जो है तमाम इकदाम जो है वो कर रही है। जबकि आज जो होने वाली 1 से 1.5 घंटे की बारिश है, अब्रे रहमत जो है वो लोगों के लिए जो है वो जहमत बन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओगी महकमा जंगलात के STFO शेरगढ़ रेंज ऑफिसर फतेह मोहम्मद खान ने अपने दीगर स्टाफ के हमरा कोई ढींगरा के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया और जंगल की खूबसूरती परिंदे देखकर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने हौसला अफजा इकदाम पर फॉरेस्ट गार्ड और निगहबानों को शाबाश दी
انہوں نے کہا کہ اقدامات کے نتیجے میں جنگل کو آگ لگانے اور ٹیمپر مافیا سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روزی ان درختوں کے تحفظ اور رکھوالی میں رکھی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ اور عبادت بھی ہے۔ ایس ٹی ایف او واپسی پر ڈوگا انسپیکشن بٹ اور پھر کروڑی فارسٹ ریسٹ ہاؤس بھی گئے اور چوکیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بلڈنگ کو صاف ستھرا رکھنے اور پھلدار درخت لگانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ علاقے کے معززین نے ایس ٹی او ایف او سے ملاقات کی، جس میں ان کو جنگلات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 سال بعد ہمیں نڈر اور دلیر ایس ٹی ایف او ملا۔ معززین نے کفایت اللہ بلوچ ہزارہ ڈویژن کے چیف کنسٹرکٹر اور سیکرٹری جنگلات کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب ملک بھر کی طرح فیروز وٹوا میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی مذہبی جماعتوں اور تمام مکاتب فکر کے شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ سویڈن سے تمام سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فراز احمد موزی۔ جی فراز بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا میں۔ سویڈن میں کی جانے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف فیروز وٹوا میں شدید کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے بھی اس کے خلاف شدید مذمت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلی کے شرکاء، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان جو اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں، جو اس وقت جو احتجاج منا رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا اور ہر مسلمان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جب گستاخی رسول کی ہو یا قرآن کی گستاخی ہو، اسلامی اشعار کی گستاخی ہو، وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، کسی ایک قوم، ملت، مذہب، جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ اگر گستاخوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی، اس کے لیے تیار ہو تم؟ تو اس لیے بھرپور اپنی آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا جائے، اور حکومت بالا جو حکومت وقت ہے، اسلامی ممالک جتنے بھی ان کے سربراہان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی گستاخی کرے ان کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے جب تک وہ گستاخوں کو سزا نہیں دیتے یا اپنے وہ بیانات واپس نہیں لیتے۔ تو ہمارا ان کا کہنا تھا کہ سویڈن سے جو ہے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے، اور رسول پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ خبر شامل کریں حجرہ شاہ مقیم سے، جہاں وارداتیں عروج پر ہیں۔ صحافی کی عارت پر چوری کی بڑی واردات ہوئی، چور لاکھوں روپے ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے۔ تفصیلات کے مطابق صدر سبزی منڈی چیئرمین حجرہ شاہ مقیم پریس کلب ملک سرفراز احمد کی عارت سے چور تالے توڑ کر 12.5 لاکھ روپے نقدی اور سی سی ٹی وی کیمروں کا بیک اپ ڈی وی آر بھی لے اڑے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کند کوٹ میں سنی رابطہ کونسل کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے سویڈش حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے جمال الدین چاچڑ سے۔ جی جمال بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندک کوٹ میں، جو سویڈن حکومت نے قرآن پاک کو شہید کر دیا گیا، وہاں پہ اسی کے خلاف یہاں پہ سنی رابطہ کونسل کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سوال ہے۔ جی سر، آپ کا کیا کہنا ہے سوال؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو قرآن پاک کے سوئٹ لینڈ میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہم ان کی سخت لفظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے بے حرمتی کی ہے ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے پاس سزائے موت دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ۔ سویڈن میں توہین قرآن ہوئی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور مطالبہ ہے کہ آج 18 ذوالحج اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام پر عام تعطیلات کر کے سرکاری سطح پر منایا جائے۔ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی توہین کی گئی، قرآن پاک کو شہید کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی آج ہم نے احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کرانا تھا
कि स्वीडन के जो सफ़ीर हैं उनके साथ मुकम्मल बाइकाट की जाए और उनके सफ़ीरों को इस मुल्क से बेदखल किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल। अजी आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की गई, और हम तमाम मुसलमान मुल्कों से यही अपील करते हैं कि स्वीडन से तमाम ताल्लुकात ख़त्म किए जाए और पाकिस्तान से जो स्वीडन का सफ़ीर है उससे भी निकाला जाए। वहीं दूसरी जानिब कोटला अरब अली खान में भी कुरान करीम की बेहुरमती पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदों और मजहबी जमातों ने शिरकत की। रैली की क़यादत मुफ्ती कमालुद्दीन पीर सैयद शमीम रजा शाह ने की। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे MS बाजवा से। जी बाजवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला अरब अली खां में। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह कोटला अरब अली खां में भी स्वीडन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ मुफ्ती कमालुद्दीन साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों का कुरान पाक पे कामिल ईमान है और आज का ये एहतजाज पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हम अजमत कुरान की खातिर जान, माल, औलाद कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की इज्जत और हुर्मत पे हर्फ नहीं आने देंगे। और तमाम मुसलमान जो सच्चे हैं वो अजमत रसूल पे जान, माल, औलाद कुर्बान करने को तैयार हैं। और आज के इस एहतजाज का पूरे मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मुसलमानों, वक्त का तकाजा है कि सब के सब मुत्तहिद हो जाओ और इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। लिहाजा एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और पाकिस्तान के मुसलमान जमा होकर इस मुल्क की भी, मुसलमानों के मालो जान की और कुरान पाक की ताज़ीम बजा लाएं। अल्लाह हमें सच्चा मुसलमान बनाए। बिल्कुल, इनका कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर घोटकी में भी जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने आलम इस्लाम से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुत्तहिद होने और सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं घोटकी से हमारे रिपोर्टर जावेद खोसा। जी जावेद, बताइएगा। में कुरान पाक की बेहरमती करने के खिलाफ दुनिया भर की तरह घोटकी में भी जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली निकाली जा रही है। रैली में शरीक लोगों से जाने के उनके हुकूमत वक्त से और स्वीडन हुकूमत से क्या मुतालबा है। एक दफो नंबर अग भी करे चुके आए स्वीडन मुल्क में एडो बेहरमती हरकत करे दो असा हुकूमत पाकिस्तान का अपील कयूं ता पिया त फिर फोर स्वीडन जो जो सफर कनो बंद कयो वने आइन के जो आहे इनके कानून जे दायरे हुकूमत पाकिस्तान का अगर असा जे वस में हुजे आ त असा उते पहुंची वञो कि इहो मुतालबात हिन कमीने सफ़ीर के स्वीडन जे के फौरन तो तबादलो करे वापसि कयो वञे। इन सां लाॻापा जेके बि ॾेती लिती जा कारोबार हाणे सॼा बंदि कया वञनि। लतान कई वई आहे उन जे खिलाफ़ सरापा एहतजाज आहियूं ऐं मुसलमान जाथे बि आहिनि अॼु पूरा सरापा एहतजाज में आहिनि। असां सभिनी खे जस ॾियूं था जो सभई क़ुरान मजीद जी इज़त करे मीडिया बि उथी आहे त आवाम बि उथियो आहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ असांजी हुकूमत स्वीडन हुकूमत सां ताल्लुकात ख़त्म कंदी। बेसमत हुन खां पोइ हुकूमत सां बाइकाट कयो वञे जो इंसान सां बिल्कुलु वॾी हिकिड़ी उन्हनि यज़ीद ज़िंदा कई आहे। सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। असांजो क़ुरान शरीफ़ जो हिकिड़ो वॾी शान आहे कि जंहिं क़ुरान शरीफ़ जी बेहुरमती कई आहे फिलफोर उन्ही खे फांसी ॾिनी वञे ऐं फिलफोर उन्ही खे फिरौन वांगुरु उन्ही जो लाश जेको आहे टंगियो करे रखियो वञे जे ईंदड़ वेंदड़ जा माण्हू ॾिसनि जेको क़ुरान शरीफ़ जी बेहुरमती। खबर शामिल करें मटियारी से, जहां मरकजी जमात अहले सुन्नत की जानिब से भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मदरसा जामिया गौसिया ताहरिया से प्रेस क्लब मटियारी तक रैली निकाली गई। मुजाहरे की क़यादत हाफिज बशारत अहमद ताहरी, मुफ्ती असगर मेमन, हाफिज अब्दुल जब्बार खास थेली और दीगर ने की। रैली में कुल उलमाए कराम समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसील जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में मरकजी जमायत अहले सुन्नत की जानिब से स्वीडन में कलाम पाक की बेहुरमती के खिलाफ मदरसा जामिया गौसिया ताहरिया से लेकर क्लब मटियारी तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत हाफिज बशारत अहमद ताहरी, मुफ्ती असगर मेमन, हाफिज अब्दुल जब्बार खासकली, हाफिज खान मोहम्मद, अब्दुल रज़ाक मेमन, बशीर खत्री, फ़कीर शबीर अहमद मला समेत उलमा किराम, हाफिज कुरान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में
शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें नारे दर्ज थे। उस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूरोप के ममालकात में हर रोज कलाम पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात पेश आते हैं। इससे उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आलम दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वाक़े में मुलज़मानों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुल्क स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैज़ान, मटियारी। खबर शामिल करें भावलपुर से, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा हो गया। इंसदाद डेंगू के हवाले से भावल विक्टोरिया अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान MS भावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी मैं सिर्फ भावलपुर हॉस्पिटल में MS डॉक्टर आमिर बुखारी साहब के साथ मौजूद हूँ। एक तो गर्मी में इजाफा हो रहा है और बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। दूसरा इनसे ये भी पूछते हैं कि डेंगू के बारे में हिफाजत किए हुए हैं, और दूसरा हॉस्पिटल में कोई AC भी खराब है, उनके बारे में इनसे पूछते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ गया और 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है और हीट स्ट्रोक के केसेस हमारे पास आना शुरू हो गए, और आमनास के लिए यही मैसेज है कि गर्म जगहों पर जाने से परहेज़ करें। अगर बाहर निकलें तो सर के ऊपर कपड़ा रखें, लाइट कलर के कपड़े पहनें, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। पानी की मिकदार ज़्यादा करें, कोशिश करें कि पानी ज़्यादा लें, और अवॉइड करें अगर अनड्यू कहीं पे जाना हो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ओपन प्लेसेस पे, तो उसको अवॉइड करें। बाकी जैसे ये टेम्परेट सीज़न आता है तो हमारे पास डेंगू के केसेस में से इजाफा होना शुरू हो गया। अभी तक जो हमारे पास इस साल के अंदर डेंगू के केसेस हैं उनकी तादाद 21 है। उनमें से मोस्टली पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ हैं। तो डेंगू की एडवाइजरी ये है कि आउटडोर के अंदर एमरजेंसी के अंदर डेंगू काउंटर बना दिए गए हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसा मरीज जो इन अलामात के साथ है, जिसको बुखार है, जिसके जिस्म में दर्द है, जिसके जिस्म के ऊपर लाल धब्बे बन रहे हैं और जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, ऐसे मरीज़ डेंगू काउंटर पर आएँ। वहाँ पे उनके टेस्ट किए जाएंगे। अगर उनका CBC काउंट में प्लेटलेट्स कम होगी या TLC कम होगी तो उनका डेंगू का डेफिनेटिव टेस्ट जो हमारे पास 24/7 अवेलेबल है वो किया जाएगा। बाकी अस्पताल के अंदर हमने डेंगू वार्ड इस्टेब्लिश कर दिया है जिसके अंदर 7 बेड हैं। उसमें 4 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट है और 3 बेड उसके अंदर हमने रखे हैं जो जनरल वार्ड के। इस वक्त करंटली डेंगू कोई पेशेंट एडमिटेड नहीं। दूसरा सर यहाँ AC की भी बहुत प्रॉब्लम है, पंखों की भी है, उसके बारे में आप क्या इंतजाम करते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह से है कि हमने लास्ट वीक भी गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि हमारे तकरीबन जो 1041 में से 748 AC ऐसे हैं जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम जो हमें AC मिले थे वो 2008 में थे। तो अब मकसद कहने का ये है कि हमने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भी भेजी हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि ऑस्टेरिटी की वजह से आप AC और फर्नीचर परचेज़ नहीं कर सकते। तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि या तो हमें इनको मेंटेनेंस एंड रिपेयर कराने के पैसे दिए जाएं या फिर हमें इजाज़त दी जाए कि हम इनको PLA में से कुछ AC परचेज़ करें। एक तो उन्होंने कहा कि गर्मी की जो ज़्यादा शिद्दत है उसको कम करने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो मौसम का मजा दुबाला करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। दूसरी जानिब इंतजामिया की मुबैना नाअहली और गफलत के बायस शहर की गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जलालपुर पीरवाला में भी मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए अवाम के चेहरे खिल उठे। शहरियों ने मौसम का मजा दुबाला करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। दूसरी जानिब इंतजामिया की मुबैना नाअहली और गफलत के बायस शहर की गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदा ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी मानसून का जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। जो पहले से पहले वो आ गया और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 1 रोज़ तक जो ना बारिश जो का इम्कान है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो शहरी के हैं वो उनके जो चेहरे हैं वो खिलखिलाहट हैं और शहरी जो ना अपने घरों से बाहर निकल के खूब इंजॉय और मस्ती और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और जो ना फूड पॉइंट का जो ना रुख कर रहे हैं और अपना जो नाश्ता जो मज़े मज़े के नाश्ते हैं वो खा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी पता चलूँ बारिश का आते ही इंतजामिया की जो ना अहली और गफलत की जो है वो पोल खुल गया, जिसकी वजह से ना जो शहर के ना जो गलियाँ और मोहल्ले हैं और जो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इसका मौजूद हूँ जलालपुर। ईद से पहले जो ना 1 दिन या 2 दिन पहले जो बारिश आई थी उसका पानी भी अभी तक जो ना सूखा नहीं है कि बारिश ने दोबारा जो ना इसको पानी को दोबारा दुगना कर दिया। इंतजामिया की गफलत का आलम यह है कि शहर भर में जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म और तबाह हो गया है। हर तरफ जो सीवरेज का गंदा पानी और जो ना बारिश के जो ना पानी जमा है, जो
محلے اور گلی محلے جو نا نہریں اور جو نا ندی نالوں کا منظر پیش کرے ہیں. انتظامیہ سے بارہا گزارش کرنے کے باوجود انتظامیہ کے جو نا خواب غفلت کے مزے سو رہی ہے. انتظامیہ جو کوئی جاگ نہیں رہی، جس کی وجہ سے شہری ہیں جلال پور کے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. شہریوں کو یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو نا جو آب نکاس کا جو پانی ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ٹویٹ. کوہ نور نیوز نے پنجاب حکومت، ضلع انتظامیہ اور ایم ٹی واسا کی بہترین کارکردگی پر اپنے ناظرین کو لمحہ و لمحہ آگاہ رکھا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے مونسون بارشوں میں بہترین کارکردگی دکھانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی خدمات کو سراہا گیا. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی کارکردگی کو سراہا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں مونسون کے ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں. بارشوں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خدمات قابل تحسین ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر لاہور، ایم ڈی واسا اور دیگر افسران نے اس موقع پر لگن اور عزم سے کام کیا. گزشتہ دنوں ہونے والے بارش نے 30 سالہ بارش کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. 10 گھنٹے میں 291 ملی میٹر بارش لکشمی چوک پر ریکارڈ کی گئی. واسا لاہور نے بارش رکنے کے کچھ ہی گھنٹوں میں شہر کو کلیئر کیا. دوسری جانب پنجاب کے سرکاری ملازمین اپنے مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہیں. آل پاکستان ٹیکنیکل ڈرافٹس مین ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا. ایپکا کی کال پر احتجاج میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں. پنجاب بھر کے تمام سرکاری ملازمین لیو انکیشمنٹ تنخواہوں اور پینشن میں اضافوں کی حکومتی پالیسی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. سرکاری ملازمین کی تمام تنظیمیں سر جوڑ کر اپنے احتجاج سے متعلق حکمت عملی مرتب کر رہی ہیں. اسی سلسلے میں آل پاکستان ٹیکنیکل ڈرافٹس مین ایسوسی ایشن کا اجلاس بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں منعقد ہوا. اجلاس میں محمود مختار چشتی، رانا اظہر حمید، عبد الغفار، محمد عمر فاروق، سید تنویر شاہ، محمد عمیر اسلم، محمد رنگ، عثمان محمود، اطہر حسین، مقصود احمد اور حافظ مبشر نے شرکت کی. اجلاس میں ایپکا کی جانب سے دی جانے والی احتجاج کی کال پر بھرپور شمولیت کا فیصلہ کیا گیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومتی نمائندوں کو پنجاب کے سرکاری ملازمین کے تحفظات ترجیحی بنیادوں پر دور کرتے ہوئے وفاق اور پنجاب کے ملازمین کو دی جانے والی مراعات میں مساوی رویہ اختیار کرنا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عرفان حیدر. وزیر ہاؤسنگ سید اصفر علی ناصر نے شہر لاہور کو جلد از جلد کلیئر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ایم ڈی واسا غفران احمد بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر بھر کے دورے کیے گئے. ایم ڈی واسا غفران احمد نے کلمہ چوک انڈر پاس کا دورہ کیا. ڈائریکٹر گلبرگ ٹاؤن سلمان نثار نے ایم ڈی واسا کو بریفنگ دی. ایم ڈی واسا نے تمام ڈائریکٹرز کو نکاسی آب آپریشنز کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ بیشتر علاقوں کو بارش کے ساتھ ہی کلیئر کیا جا چکا ہے. اب تک بی بلاک، تاجپورہ چوک، ناخدا چوک، کرتبہ چوک، مزنگ، کوپر روڈ، 2 موریا، 1 موریا، ایمپریس روڈ، فردوس مارکیٹ، جی پی او چوک کلیئر کر دیے گئے ہیں. ایم ڈی واسا نے مزید بارشوں کے پیش نظر ڈسپوزل سکرینوں کو صاف رکھنے اور جنریٹرز میں فیول کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا. قائم مقام ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی اور دیگر کی شرکت ہوئی. اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن بھی اجلاس میں موجود تھے. سربراہ لاہور پولیس نے اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی 6 ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا. کرائم میٹنگ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا. سی سی پی او لاہور کا ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن کو پیر کے روز تک پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس نمٹانے کا حکم. مزید تفصیلات کے مطابق بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ پینڈنگ کیسز، روڈ سرٹیفکیٹس کو جلد سے جلد یکسو کیا جائے گا ورنہ سختی سے نمٹا جائے گا. عادی چوروں، ڈاکو، اشتہاری ملزمان اور منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. منشیات فروشی اور مساج سینٹرز کے مکروہ دھندے میں ملوث سماج دشمن عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں تیزی لائی جائے گی. مزید کہا کہ سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. سی سی پی او لاہور کی قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور رہزنی کے ملزمان کی
فوری گرفتاری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس افسران اور اہلکاران اپنی ذمہ داریاں دلجمعی سے ادا کریں۔ محکمہ پولیس میں عدم دلچسپی اور غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرائض میں غفلت اور عدم دلچسپی کی صورت میں محکمانہ ایکشن لیا جائے گا۔ بلال صدیق میانہ کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈویژنل ایس پیز کو قتل اور رہزنی کے مقدمات کی مؤثر مانیٹرنگ اور تفتیش کے معیار کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ڈولفن اہلکار حافظ محمد نعمان کے بھائی اور دیگر اہل خانہ شدید زخمی محسن یوسف ان کے والد اور بھائی سے بھی ملاقات کی۔ ایس پی ڈولفن اسکواڈ راؤ صہیب رانچھا اور دیگر متعلقہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آئی جی پنجاب نے حافظ نعمان کی محکمہ پولیس کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران جانیں قربان کرنے والے شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کی فیملیز اور غازیوں کی فلاح و بہبود اور دیکھ بھال ہمارا اولین فریضہ ہے۔ 2017 سے پہلے کے شہداء کے ورثاء کی رہائش گاہوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ شہداء اور ڈیتھ ان سروس کلیم کے تحت بچوں کو 700 ملازمتیں فراہم کر چکے ہیں۔ شہداء کے بچوں کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت معیاری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔